The generous support of our instructor, Mr. Aashish Bhandari, who currently works as a software engineer at Elsite, Israel. If you've made it this far into the workshop, we commend your curiosity, your diligence, perseverance, and the inner learner within you. I'm sure everyone is excited for this final day of the course. So, without any further ado, we'll get started with attendance. The first attendance form of the day should be made available to you in the Zoom chat. Kindly fill out the form while we wait for you for a few minutes. I would like to repeat this information again. If you have been present in the previous workshops and were unable to fill out the attendance form due to some reason or another, but would like to get certified, then kindly reach out to our events team at events@nexa-nepal.org. The email address will be made available to you in the Zoom chat as well. Okay, I think everyone must have filled out the form by now, so let us begin. Ashish, I'll hand over the mic to you. Okay, thank you, Rajwal. So, hello everyone, welcome to our third and last day of today, like this workshop, and I'm very happy that you all joined. Ani, so आजको अब start गरौँ. So first मा चाहिँ I believe you all have set up your environment. So if you have not, then click on create. Like obviously go to repelit.com, click on create and then click on Python and then name your REPL and start. But I'm gonna continue with the last REPL that I had created. So continuing, let's go through the slides. So this is kind of a modular structural pattern. It means that today's contents are related, like today's contents depend on last day's contents, but आजको कुरा चाहिँ there might be some people who are just joining from today किनकि object oriented programming मा मात्र कसैलाई केही आइडिया ग्र्याब गर्नुपर्ने थियो भने there were people who messaged me अनि मैले like first 2 days चाहिँ we discuss about structural patterns and basic things, and third day मा चाहिँ we will go into OOP भनेर. So what do we expect you to have? Working knowledge of Python's structural patterns. That means हाम्रो last 2 days को अस्तिको दिन and त्यो भन्दा अगाडि एक दिनको त्यो 2 दिनको knowledge, and then a PC to code on with Python installed किनकि हामीले अब Python install चाहिँ अहिले चाहिँ हुनु पर्दैन, obviously we are using online REPL, but it's good to have. And maybe if we have time भरे, we will also discuss about how to install Python, how to work with IDEs and all. And then there is internet connection which even I cannot promise. So let's continue. And most importantly, you need to have an uncle who has a car. So we will discuss about it in a bit. But remember this. Okay. So what not to expect? Your instructor to know everything. Obviously, I don't know everything. Learning without doing yourself, and you are getting ahead after this workshop. So all the same things, and most importantly, driving lessons. So you cannot expect driving lessons from today's session. So object-oriented programming. I was told there would be benefits. So this is something सबैले फेस गर्छ सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ why use OOP भन्ने फिलिङ आउँछ, and it's completely normal किनकि सुरुमा हामी बेसिक कुराहरुमा त टच गरिरहेको हुन्छौं अनि यो कुरा त म फंक्सनली एकैछिनमा गर्न सक्थे भन्ने हुन्छ नि त. So I was told there will be benefits. Your reaction would be the same in a few minutes or
after an hour or something. So let's try to do it later. Okay, so what's OOP? Object-oriented programming is a computer programming model that that organizes software design around data or objects rather than functions and logic. So boring. Obviously, it's the boring definition. Like, school ma pade jasto. So you just don't need to remember this. Just understand. सो हामीले नर्मल्ली अस्ति फङ्सनहरू क्रिएट गऱ्यौँ प्लस नर्मल्ली प्रोसिड्युरल वेमा कोड लेख्दाखेरि हामी केमा फोकस गर्थ्यौँ लजिकमा फोकस गर्थ्यौँ अब यो काम हुन्छ त्यसपछि यो काम हुन्छ त्यसपछि यो काम हुन्छ जुन वर्कमा फोकस गर्थ्यौँ क्या एक्सन्समा फोकस गर्थ्यौँ बट ओओपीमा चाहिँ वी फोकस मोर अन डेटा लाइक डेटासँग लिङ्क भएको मात्र एक्सन्स हुन सक्छ भन्ने एउटा हाम्रो पर्सेप्सन बनाएर जान्छौँ क्या ओओपीको केसमा चाहिँ म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु स्ट्रिङको जुन मेथडहरू थियो नट द functions but the मेथडहरू हुँदाखेरि स्ट्रिङ डट समथिङ गर्दाखेरि हामी स्ट्रिङमा ओरिएन्ट भएर त्यसमा केही एक्सन पर्फर्म गर्दैथ्यौँ नि त आई बिलिभ यु रिमेम्बर इट फर एक्जाम्पल एरेको कुरा गर्दा एरे डट एपेन्ड भन्ने एउटा मेथड युज गरेको थियौँ सो वी वे डिपेन्डेन्ट अन द एरे एरे भन्ने एउटा डेटामा डिपेन्डेन्ट भएर वी युज्ड अ एक्सन युज एन एक्सन So that's the concept of object-oriented programming. And yes, you can see the meme there. It's so boring, but let's just try to make it fun and learn something along with it. Okay, so OOP in Python. So basically, OOP is a way to use Python. In Python is a way to use Python to create our own objects. So Python much everything is an object. So basically, let's just look into the things that we consider while learning OOP. So basically the things are classes, objects, properties or attributes. They are not the same English ko term ma chahi but हामी computer science ko मान्छेहरु त्यति सारो vocabulary मा good हुँदैनौं so we use it interchangeably अनि त्यसपछि आउँछ method and then there is four pillars. So four pillars चाहिँ it's something that you have probably studied theoretically मात्र भए पनि but we will discuss it shortly अनि python मा specific भएर चाहिँ magic dunder methods अनि त्यसपछि this is yours I have myself I won't go deep into the 7 number point but I will try to discuss it in a while so basically हामीले सिक्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ यति नै हो not यति नै हो धेरै कुरा चाहिँ सिक्नु पर्ने but basic कुराहरु कन्सिडर गर्नु पर्ने चाहिँ यति नै हो so there is class. Basically, class is a blueprint of anything that you intend to create. For example, the concept of car is a blueprint for one particular car that your uncle has. My obviously, your uncle needs to have a car for you to continue this session. So, jun तपाईको uncle को car छ त्यो कार जे भए पनि त्यो कारको जुन कन्सेप्ट हुन्छ नि that's called a class. Just the blueprint मात्र क्या so let's try creating a class using Python. So let's go there. I'm just gonna like select it all and delete. So let's just create a class. Class create गर्न चाहिँ Python मा we use the keyword just class. अनि class लेखिसकेपछि we give the name to the class. अनि don't use small letters है त किनभने it's the convention to write class को नाम चाहिँ like capitalized way मा most त्यसलाई भन्छ I just forgot the way it's written Pascal case भन्छ so basically car भनेर C चाहिँ capital हुन्छ if it was car cell then it would have been SALE so जुन word को first letter हुन्छ नि सबै टाँसिएको हुन्छ तर word को first letter चाहिँ capital हुन्छ so basically हामीले बनाउनु पर्ने अहिले car मात्र हो अनि I am gonna create a class जहिले पनि हामी एउटा ब्लक सुरु गर्छौं केही नयाँ एन्टिटी क्रिएट गर्दाखेरि फंक्सन होस् इफ एल्स एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट होस् या फिर लूप होस् we give a column enter अनि त्यसपछि थोरै सानो ग्याप सो क्लासमा पनि त्यही हो अब अहिले चाहिँ हामीसँग कारमा के पनि छैन नि त सो we just do pass सो पासले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ के पनि गर्दैन it just passes like हुन्छ नि it's something that we intend to do afterwards भनेर भने मात्र हो पाइथनलाई सो यतिकै रन गर्यो भने एरर आउँदैन क्या खाली छोडेको कारणले एरर आउँदैन that's it so let's just continue क्लास भने त्यो हो and then there is a concept of object भने चाहिँ
क्लासको एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्स मतलब कन्सेप्ट अफ कार मैले अघि भनेको थिएँ त्यस्तै अब कन्सेप्ट अफ कारबाट जुन तपाईँको अङ्कलसँग भएको एक्ज्याक्ट कार छ नि त्यो चाहिँ त्यसको अब्जेक्ट हो क्या कन्सेप्ट अफ कार क्लास भयो अनि द वान पार्टिकुलर कार जुनसुकै कार यस्तो आँखा तिमीले एउटा कारलाई देखाउनु अनि त्यो एउटा कार चाहिँ अब्जेक्ट भयो क्या त्यो कन्सेप्ट अफ कारको सो लेट्स क्रिएट एन अब्जेक्ट र त्योभन्दा अगाडि लेट्स सी हाउ वी क्यान क्रिएट एन अब्जेक्ट सो अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ वी निड टु कल अथवा कल त भन्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ अब टेक्निकल टर्ममा इन्स्टेन्सिएट भन्छ सो इन्स्टेन्सिएट गर्नुपर्छ लाइक क्लासलाई अब्जेक्ट बनाउनको लागि मतलब एउटा क्लासको इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ बेसिकली सो त्यो गर्ने तरिका चाहिँ वी विल गिभ अ नेम टु योर अङ्कल्स कार लाइक योर अङ्कल्स कार YUC इक्वल्स टु इट्स अ कार है सो कारको हामीलाई अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने छ सो त्यसको लागि चाहिँ वी गिभ द नेम अफ द क्लास जुन क्लासको हामी अब्जेक्ट बनाउँदैछौँ अनि त्यसलाई कल गरिदिउँ जस्तै फङ्सन कल गर्थ्यौँ त्यस्तै कल गरे जस्तै हो बट इट्स नट यु सुडन्ट से इट्स कलिङ इट्स बेसिकली इन्स्टेन्सिएटिङ सो यो वर्ड मलाई सिक्नको लागि अराउन्ड 2-3 आवर्स लागेको थियो होला मजाले इट्स कल इन्स्टेन्सिएटिङ मतलब इन्स्टेन्स क्रिएट गरेको हो क्या अब अहिले त इट्स जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर एउटा क्लास छ एउटा अब्जेक्ट छ वी हेभ नथिङ बट वी विल एड थिङ्स एज वी कन्टिन्यू है त सो अब्जेक्टको कुरा बुझ्यो है सबैजनाले अब अर्को छ प्रोपर्टिज सो बेसिकली प्रोपर्टिज आर फिचर्स अफ एन अब्जेक्ट द्याट दे जेनरली गेट फ्रम द क्लास अब फर इक्जाम्पल माइलेज हुन्छ नि जुन कारको त्यो कारको माइलेज भनेको भ्यारी त गर्छ अभियसली डिफ्रेन्ट इन्टिटीमा भ्यारी गर्छ मतलब डिफ्रेन्ट अब्जेक्टमा त भ्यारी गर्छ तर त्यो त सबै कारसँग हुन्छ नि त बेसिकली माइलेज चाहिँ क्लाससँग एउटा प्रोपर्टी हो अनि त्यो चाहिँ एभ्री अब्जेक्टसँग हुन्छ यु माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रोपरली इट्स फाइन लेट मी जस्ट गिभ एन एक्जाम्पल सो फर इक्जाम्पल अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के एजम्सनमा बसौँ भने every damn car has the mileage of 17 like it doesn't matter kun brand ho ke doesn't matter every car like कसले बनाएको कार I don't remember the inventor but त्यो मान्छेले चाहिँ we will just say हुलुलु ओके सो त्यो मान्छेले चाहिँ कार बनाउने बेलामा के कुरा सेट गरेर बनायो भने every car that is made should have the mileage 17 सो त्यसलाई अब कोडको फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ we would do mileage equals to 17 सो बेसिकली के भयो भनेदेखि हामीसँग एउटा क्लास छ त्यो क्लासभित्र इट लुक्स लाइक वी आर कल लाइक क्रिएटिङ अ भेरिएबल काइन्ड अफ समथिङ लाइक द्याट तर इट्स नट अ भेरिएबल आई रिपिट इट्स नट अ भेरिएबल बट बेसिकली इट काइन्ड अफ फङ्सन्स लाइक इट भनौँ न ओके सो अनि वी क्रिएटेड अ कार एउटा मतलब यो त ब्लुप्रिन्ट मात्र हो नि त इट्स नट अ एक्चुअल कार यो चाहिँ कारको कन्सेप्ट मात्र हो सो कन्सेप्टमै के कुरा चाहिँ सेट छ भने माइलेज चाहिँ 17 हुनुपर्छ भनेर अनि यो जुन लाइन नम्बर 4 मा चाहिँ देयर इज अ कार बिङ क्रिएटेड जस्ट थिङ्क लाइक यु आर बाइङ अ कार फ्रम द स्टोर सो यो लाइन नम्बर 4 मा चाहिँ यो अङ्कल बट अ कार एउटा पार्टिकुलर कार है त नट जेनरली कार नभनौँ न लाइक एउटा सिरियल नम्बर हुन्छ नि युनिक सिरियल नम्बर सो त्यस्तै एउटा युनिक कार किन्नु भयो क्या ओके सो लेट्स ट्राई प्रिन्टिङ यो अङ्कल्स कार वाट द्याट इज लेट्स जस्ट सी मेन भनेर जुन डन्डर मेन छ नि यसको बारेमा एकैछिनमा हामी हेर्छौँ सो यसले चाहिँ हाम्रो त्यही फाइललाई जनाउँछ क्या न यो मेन डट पाइ र यो मेनको फरक चाहिँ दिस इज नट द सेम लाइक यो मेन भने यहाँ मेन भएको होइन बट डन्डर मेन भनेको चाहिँ जुन फाइलमा अहिले कल भइरहेछ नि त्यही फाइल भनेर जस्तै प्रिन्ट भनेको कुन फाइलमा यो YUC छ त भन्दाखेरि यो फाइलमा छ नि त सो यो फाइलमा भएको कार मतलब यो क्यापिटल C वाला कार भनेको इट्स द क्लास सो यो क्लासको अब्जेक्ट रे यो मेमोरी लोकेसनमा मतलब ऱ्यामको यो पोजिसनमा चाहिँ भएको एउटा अब्जेक्ट रे कारको अब्जेक्ट मतलब कार भन्ने तर कन्सेप्ट मात्र हो सो बेसिकली हामीले अर्थको लाइक हुन्छ नि ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड म्याप गरेर यो पार्टिकुलर पोजिसनमा भएको कार जस्तै तपाईँको अङ्कलको ग्यारेजलाई यसलाई पोइन्ट गर्यो यो चाहिँ लोकेसन भयो तपाईँको अङ्कलको ग्यारेजको अनि यो सामान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अ कार भनेर कसरी थाहा पायौँ किनकि त्यो चाहिँ
एउटा ब्लु प्रिन्टबाट डिराइभ भएको छ, त्यो ब्लु प्रिन्ट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कारको ब्लु प्रिन्ट हो. द्याट्स अल. अब देयर इज अ थिङ द्याट वी क्यान डु. हामीले चाहिँ एउटा अब्जेक्टबाट प्रोपर्टी एक्सेस गर्न सक्छौँ. सो प्रोपर्टी एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले डट प्रोपर्टीको नाम दिनुपर्छ. सो आई जस्ट गट माइलेज भनेर एज अ सजेसन. सो इट्स बेसिकली त्यही. If I print yuc.mileage and if I run it, it's 17. Why? Because every damn car has the mileage of 17. हामीले त यो रुल नै सेट गरिसक्यौँ. If there is a car on the making, it should have mileage 17. So this is, I think you understood it है. किनकि मैले जुन आफै पनि मै के भने भनेर आई एम जस्ट प्रोसेसिङ मैले भनेको शब्दहरू पनि अनि मैले आफूले बुझिरहेको छु. सो आई बिलिभ यु अल्सो अन्डरस्टुड. इफ नट देन प्लिज राइट इट इन च्याटमा. आई एम जस्ट वेटिङ सम टाइम टु फर यु गाइज टु आस्क क्वेसन्स. किनकि ओओपी सिक्न इट्स नट इजी फर्स्टमै क्या. इट्स रियली रियली कम्प्लिकेटेड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ. So yeah, if you understood, then okay, sir. No, what did not you understand? Can you please like point out to something? कि generally ने के पनि बुझेन. I just got okay, name error, car is not found. So त्यसको लागि चाहिँ make sure you have the same name. अनि यहाँ small छ अनि यहाँनेरि capital छ भने पनि it won't work. Make sure यहाँनेरि जे छ you are just instantiating the same thing है. Same like के पनि चेन्ज हुनु हुँदैन. यहाँ small c लेखेको छ भने यसलाई क्यापिटल बनाउनु भन्छु म, यसलाई स्मल बनाउनु त भन्दिनँ. बट माथिको सी क्यापिटल अनि एआर, तल सी क्यापिटल अनि एआर. सो त्यो भइसकेपछि इट विल वर्क. सो एरर हो भने त वी सेल कन्टिन्यू. ओके, सो लेट्स गो टु द स्लाइड्स. सो बेसिकली माइलेज चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो जुन सबै क्लाससँग हुन्छ. अब यसमा चाहिँ सबै क्लाससँग माइलेज छ, तर सबै क्लाससँग माइलेज चाहिँ 17 छ. सेम बट नट वर्किङ. I don't know why it's not working. किनकि it should work. कार capitals. Make sure you are on same file है, एउटै फाइलमा काम गरिरहनु भएको छ. अनि त्यसपछि also make sure कि you are not doing this. You should do this. यसो गरेको छ भने चाहिँ it might raise name error. So यो जुन यो ग्याप छ नि यो चाहिँ बाहिर क्लासको यो ब्लक भन्दा बाहिर हुनु पर्यो. सो क्लास यो ब्लकबाट स्टार्ट भयो अनि सकिन्छ अनि मात्रै यो स्टार्ट हुन्छ. अब it should work, I believe. Okay, so I'm pretty sure that's the reason. So what if I told you only boring people get bored? So if you are bored, then I'm not, no offense, but you are kind of boring. Okay, let's continue. Sorry about that. So methods. मेथड भने चाहिँ हामीले युज पनि गरिसक्यौँ है. मेथड चाहिँ एक्सन हो जुन चाहिँ अब्जेक्टले पर्फर्म गर्न सक्छ, तर डिक्लेयर चाहिँ मोस्टली क्लास लेभलमै डिक्लेयर्ड हुन्छ. अगेन इट डज नट लाइक सल्भ यो डाउट अभियसली, तर हामी हेर्छौँ अहिले एकछिनमा. फर इक्जाम्पल स्टार्ट चाहिँ एउटा एक्सन हुनसक्छ जुन एभ्री कार क्यान पर्फर्म. अनि त्यसपछि when your uncle's car starts, it means it's calling the method of that particular object. Okay, let's try to simplify it. अहिलेसम्म के सिक्यौँ त्यो पनि हेरौँ अनि त्यसपछि मेथड भनेको त्यो पनि हेरौँ. बेसिकली हामीले सिक्यौँ क्लास. क्लास भनेको इट्स अ ब्लुप्रिन्ट, इट्स जस्ट अ कन्सेप्ट अफ समथिङ. अनि त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको इट इज समथिङ लाइक एउटा पर्टिकुलर सामान. जस्तै मोबाइल यदि एउटा क्लास हो भने, जस्ट बिङ फोन चाहिँ एउटा क्लास हो भने, द एक्ज्याक्ट फोन यु हेभ इज वान अब्जेक्ट अफ फोन. फोन भन्ने क्लास. सो मामुसँग भएको फोनको द्याट्स अ डिफरेन्ट अब्जेक्ट. हामीले त्यसै लाइक एउटै फोन भए पनि इट्स अ डिफरेन्ट अब्जेक्ट, किनकि एन्टिटी त फरक हो नि त. अनि त्यस्तै कारमा पनि यो अङ्कलको कार चाहिँ इट्स एन अब्जेक्ट. अनि जुन कार यो युनिभर्समा कारको जुन एउटा कन्सेप्ट छ द्याट्स अ क्लास.
द्याट्स इट। अब हामीले मेथडको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। अब मेथड क्रिएट गरौँ कसरी। सो बेसिकली स्पिकिङ मेथड भनेको चाहिँ इट्स अ फङ्सन इनसाइड कार, आई मिन इनसाइड अ क्लास। सो लेट्स क्रिएट अ फङ्सन इनसाइड अ क्लास। डेफ जहिले फङ्सन क्रिएट गर्दा डेफ जस्ट मेक स्योर दिस इज इनसाइड है, यो जुन यो ग्याप चाहिँ हुनु पर्यो। सो इट्स नट अ फङ्सन, इट्स अ मेथड, तर इट्स इनसाइड क्लास अफ कार। सो डेफ स्टार्ट। अब आई एम गोना राइट not a keyword, but I'm going to write something like self yaneri. You should not worry about it. I will explain it. I will try to explain it mazale, but we will just see. अब त्यसपछि म self दिन्छु अनि I will just start the function अनि I will print broom. like car यसरी स्टार्ट गर्छ नि हैन। ओके सो के भयो, we have a class car अनि कारको एउटा प्रोपर्टी छ माइलेज भन्ने विच इज अलवेज 17 अनि कारको एउटा स्टार्ट भन्ने मेथड छ जसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ के भने भ्रुम भनेर। सो लेट्स जस्ट ट्राई स्टार्टिङ यो अङ्कल्स कार। सो यो अङ्कल्स कार डट स्टार्ट गऱ्यौँ भने सो इट्स अ मेथड। सो वी निड टु कल इट, कल गर्दा चाहिँ ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज गर्नुपर्छ अनि म रन गर्छु है त। अनि आइएम गर्न ओके भ्रुम भनेर प्रिन्ट भयो। तर मैले हिजो के भनेको थिएँ, we are expecting something called self यो start भन्ने मेथडमा, but we are not passing anything here। मैले हिजो अस्तिको दिन फंक्सन पढाउँदा के भनेको थिएँ, यदि के एक्सपेक्ट गर्छ र पास गरेन भने त एउटा एरर थ्रो गरेको थियो नि, बट यसमा त थ्रो गरेन एरर। ओके सो सेल्फ भने केही हुन सक्छ, स्पेशल केही कुरा हुन सक्छ त हो। सो सेल्फ भने चाहिँ एउटा स्पेशल थिङ हो, मतलब स्पेशल पोइन्ट गर्ने एउटा आर्गुमेन्ट हो जसले चाहिँ अहिलेकै अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ। अब यु माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड इट, इट्स फाइन। म चाहिँ एक्जाम्पल दिएर सेल्फलाई बुझाउँछु है त। सो बेसिकली हामी के गरौँ, एउटा नयाँ मेथड बनाऊँ। सो त्यसलाई चाहिँ म भन्छु त्यो चाहिँ एउटा डन्डर मेथड हो। मतलब इट्स समथिङ द्याट पाइथन गिभ्स यु अगाडि नै अनि यु जस्ट हेभ टु ओभरराइड इट। कस्तो बोरिङ भइरहेछ, बट इट विल टर्न आउट टु बी फन है त एकैछिनमा। सो लेट्स क्रिएट अ मेथड। सो डन्डर मेथड चाहिँ पाइथनले अगाडि नै दिएको हुन्छ, यु क्यान क्रिएट यो मेथडहरू भनेर। सो हामीले पनि त्यहीलाई फलो गरेर बनाउने। सो देयर इज अ मेथड कल्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर init init underscore underscore. It also expects the okay, so I'm back. Sorry for the sano hiccup. Okay, so self is something that it receives अनि त्यसपछि लेट्स सो इनिट चाहिँ कस्तो बेलामा कल हुन्छ भने यो चाहिँ आफै कल हुन्छ, हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। सो इनिट चाहिँ जब तपाईले एउटा इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नुहुन्छ नि तब यो कल हुन्छ। सो इनिटमा के गर्छु म प्रिन्ट गर्छु कंग्रेट्स यु बट अ कार भनेर प्रिन्ट गर्छु। सो इफ आई रन इट लेट्स जस्ट सी व्हाट ह्यापन्स। ओके के भयो, कंग्रेट्स यु बट अ कार भनेर प्रिन्ट भयो, तर हामीले अंडरस्कोर इनिटलाई त प्रिन्ट गरेको लाइक कल गरेको छैनौँ। सो यो चाहिँ सेल्फ कलिङ मेथड हो जुन चाहिँ यो जुन जब इन्स्टेन्स क्रिएट हुन्छ नि, जुन प्रोसेसमा लाग्यो भने इन्स्टेन्सिएसनको प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो बेलामा यो इनिट भन्ने मेथड चाहिँ आफै कल हुन्छ। यो चाहिँ पाइथनले इट विल डु फर यु। अनि यसमा चाहिँ वी क्यान डु थिङ्स मेनी थिङ्स। अब अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भयो भने चाहिँ इट इज काइन्ड अफ लाइक अ कन्स्ट्रक्टर। बेसिकली कन्स्ट्रक्टर नै चाहिँ होइन, कन्स्ट्रक्टर चाहिँ अलि अर्कै हुन्छ पाइथनमा, न्यू भन्ने मेथड हुन्छ, बट यु डोन्ट हेभ टु लुक इन्टु इट, इनिटले सबै काम गर्छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर पछि कल हुने एउटा मेथड हो। सो बेसिकली इट्स काइन्ड अफ लाइक अ कन्स्ट्रक्टर, यो चाहिँ इनिसिएटर हो पाइथनमा टेक्निकली स्पिकिङ, बट यु क्यान लाइक टेक इट एज अ कन्स्ट्रक्टर। अनि धेरै मान्छेले कन्स्ट्रक्टर नै भनेर बुझ्छन्। सो या द्याट्स इट। अब लेट्स कन्टिन्यू। अब इनिटले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यो इनिट चाहिँ आफै कल हुँदो रहेछ जब हामी एउटा नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ। अनि अरू जुनै मेथडहरू हामी बनाउँछौँ त्यो चाहिँ आफै कल गर्नुपर्छ। सो अहिले स्टार्टलाई कल नगरौँ, लेट्स जस्ट वर्क विथ इनिट अहिलेलाई। सो म रन गर्छु इनिट। के भयो, कंग्रेट्स यु बट अ कार। सो यो प्रिन्ट भयो किनकि इनिटमा मैले त्यो
प्रिन्ट गराएको छु। सो यो चाहिँ तपाईँको अङ्कलको कार किन्दाखेरि कार भन्ने कन्सेप्टबाट एउटा कार फिजिकल कारमा ट्रान्सफर्म भयो। सो तपाईँको अङ्कलले किन्न सक्नुभयो। अब माइलेज त सबै कारको सेम हुँदैन नि त। वी वान्ट टु मेक स्योर कि माइलेज चाहिँ हामीले आफै सेट गर्न पाउनु पर्यो किनेको कार किन्ने बेलामा। लाइक मलाई यति माइलेजको कार चाहियो भने माग्न पाउनु पर्यो। सो त्यो माग्नको लागि चाहिँ के गरौँ भने, सो माइलेज इक्वल्स टु 17 भनेर जुन हामी माथि दिन्छौँ नि होइन, जस्ट अ मिनट, ओके सो फेरि सरी फर द्याट। ओके सो यसले चाहिँ के गर्छ भने कङ्ग्रेट्स यु बट कार भनेर दिन्छ अनि प्रिन्ट गर्छ। अनि माइलेज इक्वल्स टु 17 सेट गर्दा चाहिँ एभ्री कार जब हामी नयाँ क्रिएट गर्छौँ त्यो सबैको माइलेज 17 हुन्छ। अब हामीले भेरिएबल माइलेज सेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टर लाइक इनिट मेथडभित्रै केही काम गर्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि। अब के गरौँ भनेदेखि लेट्स जस्ट ट्राई टु डु समथिङ द्याट सुड मेक सेन्स है त। सो मैले हिजो के भनेको थिएँ, फङ्सन कल गर्दाखेरि हामीले फङ्सनमा केही डेटा पास गर्न सक्छौँ। सो एक्सपेक्ट गरेर माथि लाइक फङ्सनलाई मलाई यो डेटा चाहियो है भनेर उसले एक्सपेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि हामीले यताबाट डेटा पास गर्न सक्छौँ। सो मैले कारमा यहाँनिर के डेटा जस्तै माइलेज इक्वल्स टु 17 द डिफल्ट छ। सो मलाई 20 माइलेजको कार चाहियो। ऱ्यान्डम लाइक डिफल्टमा सबै माइलेज सबै कारको माइलेज 17 हुन्छ, तर मलाई चाहिँ स्पेसिफिक नट म यो अङ्कलको कार हो नि त, यो त तपाईँको अङ्कलको। सो अङ्कलको कार चाहिँ अङ्कलले चाहिँ मलाई चाहिँ 20 माइलेज भएको कार नै चाहियो भनेर भन्नुभयो। अब के गर्यो, कार जब यो इनिट मेथड भने त कतिखेर कल हुन्छ, कार बनिँदै गर्दा कल हुन्छ नि त, कार बनाउने बेलामा यो जुन इन्स्टेन्सिएसन हुन्छ त्यो बेलामा कल हुन्छ। सो अब कम्पनीले चाहिँ बनाउने क्रममा नै माइलेज चाहिँ 20 सेट गरेर बनाउनु पर्यो। सो अब माइलेजलाई 20 सेट गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो माइलेज यहाँबाट पास त गऱ्यौँ, तर अब यो कारभित्र अब हामीलाई एक्सेस चाहियो माइलेजको, कति पास गरेको छ थाहा त पाउनु पर्यो। सो त्यो जुन डेटा एक्सपेक्ट गर्ने काम हुन्छ नि त्यो सबै एक्सपेक्ट गर्ने चाहिँ हामी इनिटमा गर्छौँ क्या। सो बेसिकली फङ्सनमा चाहिँ जुन फङ्सन कल गर्दै थियो त्यो फङ्सनभित्र हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ डेटा, तर क्लासमा चाहिँ इनिसिएट गर्ने जुन क्लासमा पास भएको डेटाहरू हुन्छ नि, क्लासको पनि मेथडको कुराहरू अरू एकछिनमा गर्छौँ त्यो फरक हुन्छ, तर जुन हामीलाई इनिट मेथडमै चाहिने डेटाहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी यसरी पास गर्छौँ अनि यहीँनिर एक्सपेक्ट गर्छौँ। सो माइलेज भनेर अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखि माइलेज चाहिँ छ भने सो अब हामीले 20 अनि के गर्यो कम्पनीले सेल्फ डट माइलेज इक्वल्स टु माइलेज भनेर सेट गर्यो। सो यो माइलेज भनेको चाहिँ यो जुन पछाडि व्हाइटमा आएको माइलेज छ नि यो भनेको चाहिँ मैले पास गरेको माइलेज हो। अनि सेल्फ डट माइलेज भनेको चाहिँ अब यो बेलामा सेल्फ भनेको चाहिँ बेसिकली यो जुन अब्जेक्ट छ नि यो वाइयुसी अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टलाई डिनोट गर्छ क्या सेल्फले एभ्री टाइम। यहाँ पनि जस्तै इफ आई प्रिन्ट सेल्फ हियर एन्ड इफ आई प्रिन्ट वाइयुसी हियर अनि रन गरौँ, सो के भयो, इट्स द सेम मेन डट कार अब्जेक्ट एट यही मेमोरी लोकेसन, यो पनि मेन डट कार अब्जेक्ट एट यही मेमोरी लोकेसन। मतलब यो चाहिँ यो अङ्कल कार चाहिँ सेल्फमा एक्सेस पाउँदो रहेछ क्या क्लासभित्र चाहिँ, बुझ्यो नि। जस्तै यो सेल्फ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भयो भने चाहिँ यसलाई दिस भनेर डिनोट गर्छ अनि त्यो चाहिँ किवर्ड नै हुन्छ अरू ल्याङ्ग्वेज म्याक्सिमम ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। जस्तै दिस भन्दा बाहेक अरू के पनि युज गर्न पाउँदैनौँ हामी यसमा, तर यसमा चाहिँ वी क्यान चुज टु युज दिस पनि, तर जेनरल कन्भेन्सन हुन्छ नि, रुल त होइन त्यो, तर कन्भेन्सनले चाहिँ सेल्फ युज गर्नु भनेर भन्छ। सो वी विल युज सेल्फ। सो के रहेछ भने सेल्फ भनेको चाहिँ अहिले जुन मेथडमा आई मिन सरी अहिले जुन अब्जेक्टमा यो मेथड कल भइरहेको छ नि त्यो अब्जेक्ट नै सेल्फ हो क्या। लाइक सेल्फमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट स्टोर भएको हुन्छ, त्यो अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्ने चाहिँ वी युज सेल्फ। अब वाइयुसी यहाँनिर अब हामीले जस्तै प्रिन्ट वाइयुसी गरेको थियौँ नि अघि, सो वाइयुसी गर्थ्यौँ भने अब यहाँभित्र चाहिँ वाइयुसी यो भेट्दैन क्या। सो मैले वाइयुसी गरेँ भने इफ आई रन इट के भयो, द नेम वाइयुसी इज नट डिफाइन्ड भन्यो। किनभने किनकि यो वाइयुसी त एक्सेसिबलै छैन नि त। हामीले वाइयुसी त जब
यो कार बनिसक्यो अनि तपाईको अंकलको कारलाई मात्र पो वाइयुसी भनेर डिनोट गरे त यो अंकल कार भनेर अब कार बनाउँदै गर्दाखेरि त तपाईको अंकलको कार हो भनेर त उलाई त थाहा हुँदैन नि त कम्पनीलाई त कुन कार बनाइरहेको छु त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ सो कुन कार बनाइरहेको छु अहिलेको पार्टिकुलर बन्दै गरेको कारलाई डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामी सेल्फ युज गर्छौँ यो सेल्फको कन्सेप्ट कसले बुझेन मलाई एकचोटि च्याटमा लेख्नु कि आई एम नट गोना स्पेन्ड लाइक म कन्टिन्यू गर्न चाहन्न यो क्लियर नगराइकन चाहिँ दिस इज लाइक हार्डकोर रिक्वायरमेन्ट नै प्लिज फिल फ्री है फिल फ्री टु आस्क कसले सेल्फको कन्सेप्टलाई बुझेन ओके आई विल गिभ यु स्मल समरी तर ओके सो स्मल समरी दिन्छु त्यसपछि इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड फेरि सोधौँ है त ओके सो फेरि स्मल समरी फर्स्टमा देयर इज अ कन्सेप्ट कल्ड क्लास भनेको चाहिँ कन्सेप्ट नै हो इट्स समथिङ द्याट डज नट फिजिकली एक्जिस्ट तर ह्याज अ फिक्स सेट अफ रुल्स अफ एउटा जुन ब्लु प्रिन्ट जस्तो हुन्छ नि दिमागमा कार भन्दा के सम्झिन्छु यस्तो यस्तो परेको यस्तो नाक चुचो भएको पछाडि हुड अगाडि हुड भएको पछाडि यस्तो केही अब हुन्छ नि वाइपरहरू भएको अगाडि वाइपर व्हिल्स 4 व्हिल्स अनि सिट्स ट्रङ्क सबै त्यो कुरा सो द्याट त्यो जुन कन्सेप्ट छ द्याट्स अ क्लास अनि त्यसपछि एउटा पार्टिकुलर कार जस्तै तपाईको अङ्कलसँग भएको कार तपाईँले सम्झिनु भयो भने द्याट्स एन अब्जेक्ट अनि प्रोपर्टी भनेको चाहिँ इट्स द फिचर लाइक क्लासको चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक हुनसक्छ त्यो चाहिँ प्रोपर्टी हो मतलब कारको के हुनसक्छ कारको माइलेज हुनसक्छ कारको नम्बर अफ व्हिल्स हुनसक्छ सो यहाँनिर माइलेज इज नट के भन्नु यो माथि फिक्स गर्ने कुरा होइन सो माइलेजको साथै दिस सुड हेभ बिन नम्बर अथवा व्हिल्स भनौँ न सो व्हिल्स 4 यो त सेट गर्न पायो नि त किनकि सबै कारमा व्हिल 4 हुन्छ अनि माइलेज त भेरिएबल हुन्छ सो यहाँबाट जे पास गर्यो त्यही नै यहाँ आएर सेट हुन्छ नाइस ओके सो अब के गर्ने भनेदेखि ओके फेरि आई गट द च्याट लाइक एचटीएमएल आइडी ओन्ली फर वान आई वुडन्ट से एक्ज्याक्टली द्याट बट यु क्यान रिलेट टु इट है त ओके रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने यस सो यो अङ्कल्स कार अब यहाँनिर हामीले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ अब्जेक्टभित्र दुईटा मेथड बनायौँ एउटा चाहिँ मैले पाइथनले दिएको मेथड हामीले ओभरराइड मात्र गरेको छु गरेको हो भनेर भनिदिएको छु अर्को चाहिँ स्टार्ट भन्ने एउटा मेथड हामीले आफै बनाएको छौँ सो दुईटै मेथडमा हामीले सेल्फ भन्ने एउटा प्यारामिटर चाहिँ अगाडि नै एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ कि यो सेल्फ चाहिँ आफै हुन्छ भनेर सो सेल्फमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब्जेक्टमा अहिले कल भइरहेछ नि यो मेथड त्यही नै हुन्छ क्या सेल्फ चाहिँ जस्तै अब अहिले तपाईँको अङ्कलको कार बनिरहेछ भनेको तपाईँको अङ्कलको कारको इनिट मेथड कल भइरहेछ त्यो बेलामा सेल्फमा भ्यालु तपाईँको अङ्कलको कार नै हुन्छ अब अर्कोचोटि तपाईँको अङ्कलको साथीले कार किन्यो अरे सो तर अब त्यो बेलामा चाहिँ सेल्फ लाइक कल हुने फङ्सन त एउटै हो नि त कल हुने मेथड त एउटै हो तर त्यो बेलामा कल भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अङ्कलको साथीको कार चाहिँ सेल्फ हुन्छ क्या अनि जस्तै अब लेट्स गिभ अ स्मल अर्को एक्जाम्पल म यहाँ वाइयुएफसी लेख्छु यो भने चाहिँ यो अङ्कल्स फ्रेन्ड्स कार भने चाहिँ फेरि इट्स अ कार तर अब तपाईँले त 20 माइलेजको किन्नुभयो त तपाईँको अङ्कलको साथीले चाहिँ त्यति खतरा कार अलि लाइक अफोर्ड गर्न सक्दैन अरे अनि सो उसले चाहिँ अब यो चाहिँ आर्ग्युएबल कुरा है माइलेज थोर भएको चाहिँ अझ झन् नट अफोर्डेबल हो तर पनि आइएम जस्ट गर्न गिभ एन एक्जाम्पल 17 भनेर अब मैले रन गरेँ सो के भयो दुईचोटि आयो कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार भनेर यो पनि 3 चोटि आयो यो एकचोटि यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि आयो यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु अनि अब म फेरि रन गर्छु सो मेन कार अब्जेक्टेड यो पार्टिकुलर लोकेसन अनि कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार अनि फेरि मेन कार अब्जेक्टेड यो पार्टिकुलर लोकेसन कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार यो लोकेसन हेऱ्यो भने त इट्स डिफरेन्ट सो यो जुन प्रिन्ट सेल्फ भइरहेछ यसले दुईचोटिमा डिफरेन्ट कारलाई डिनोट गरिरहेछ मतलब यो त ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड त फरक हो नि त हामीले म्यापसँग रिलेट गर्ने हो भने त सो फर्स्ट चोटिमा वाइयुसीलाई डिनोट गरिरहेछ यसले यो भनेको तपाईँको अङ्कलको कारलाई डिनोट गरिरहेछ अर्को चोटिमा पनि प्रिन्ट सेल्फ भएको छ यो त यो इनिट मेथड त यो बेलामा पनि रन हुन्छ यहाँ पनि इन्स्टेन्सिएटको बेला यहाँ पनि इन्स्टेन्सिएट भइरहेछ सो यो इन्स्टेन्सिएटको बेलामा चाहिँ के भएको छ अर्कै लोकेसनको कारलाई डिनोट भइरहेछ सेल्फले सो बेसिकली सेल्फले चाहिँ कुन पार्टिकुलर अब्जेक्टमा मेथड कल भएको छ त्यसलाई नै डिनोट गर्छ
That's all you need to understand about self. अब मैले यहाँ के गरेको छु सेल्फ डट माइलेज इक्वल्स टु माइलेज भनेर सेट गरेको छु। अब म के गर्छु यहाँ प्रिन्ट गर्छु अंकल YUC माइलेज अनि कमा कमा दिएर लाइक इफ आई गिभ सम भ्यालु टु प्रिन्ट देन दुईटै प्रिन्ट हुन्छ क्या। सो YUC डट माइलेज अनि यही कुरालाई आई विल जस्ट डु हियर YUFC सरी TYFC भएछ YUFC अनि YUFC माइलेजमा चाहिँ आई विल गिभ YUFC माइलेज। अब इफ आई रन के भयो कंग्रेट्स यु बट कार, यो त कार किन्ने बेलामा भयो। YUC माइलेज चाहिँ 20 YUFC माइलेज चाहिँ 17। सो के भयो यहाँ सेल्फ डट माइलेज सेट गर्दाखेरि YUC को माइलेज यहाँ हामीले माइलेज 20 पास गरेका थियौँ र 20 सेट भयो। अब YUFC को माइलेज हामीले 17 पास गरेका थियौँ र 17 सेट भयो। सो यो सेल्फले चाहिँ दिस पार्टिकुलर अब्जेक्ट दिस पार्टिकुलर कार भनेर डिनोट गर्छ। एन्ड द्याट्स what you need to understand about self, and that's what you need to understand about methods. अब mileage is not only the thing that you want in your car. सुरुमा किन्दाखेरि ब्रान्ड पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। लेट्स अल्सो मेक अ सिस्टम फर ब्रान्ड। सो माइलेज सँगसँगै वी अल्सो एक्सपेक्ट ब्रान्ड। तपाईको अंकललाई मन पर्छ ब्रान्ड इक्वल्स टु Hyundai, अनि तपाईको अंकलको साथीलाई मन पर्छ ब्रान्ड इक्वल्स टु सुजुकी। ओके, सो तपाईको अंकलले Hyundai को कार किन्नुभयो, तपाईको साथीले तपाईको अंकलको साथीले सुजुकी को कार किन्नुभयो। अब मैले ब्रान्ड पनि एक्सपेक्ट गरेको छु, सो मैले अब ब्रान्ड पनि सेट गरिदिन्छु। सेल्फ डट ब्रान्ड इक्वल्स टु यहाँबाट आएको भ्यालु के हुन्छ ब्रान्ड हुन्छ। सो ब्रान्ड, सो यो जुन पछाडि व्हाइटमा लेखेको चाहिँ यताबाट पास गरेको भ्यालु हो, अनि यहाँ जुन सेल्फ डट गरेको छु नि यो चाहिँ यसको लाइक प्रोपर्टी सेट गरेको। जब मैले यहाँ ब्रान्ड नेम पनि गर्न सक्थेँ। अब यो हुँदाखेरि पछि एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्रान्ड नेम दिनु पर्थ्यो। फर एक्जाम्पल यो चाहिँ माइलेज चाहिँ यहाँ एक्सेस पनि भएको छ। सो मैले यहाँ ML लेखेको थिएँ भने सेल्फ डट ML इक्वल्स टु माइलेज लेखेको छु नि। अब यहाँ मैले YUC डट माइलेज एक्सेस गर्न मिल्दैन क्या। अब यहाँ YUC डट ML एक्सेस गर्नुपर्छ, YUFC डट ML एक्सेस गर्नुपर्छ। सो बेसिकली यो चाहिँ प्रोपर्टीको नाम हो। यो अगाडिको येलो कलरमा चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ हामीले यहाँबाट पास गरेको डेटा हो। बेसिकली त्यति हो। अब ब्रान्ड पनि सेट गर्यौँ। अब के गरौँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा अब आई एम गोना टिच यु समथिङ, एउटा कन्सेप्ट हुन्छ एफ स्ट्रिङ भनेर। सो त्यो चाहिँ हामीले स्ट्रिङको यो जुन कोटेसन भन्दा अगाडि एफ राख्छौँ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङसँग लिङ्क होइन, यो पाइथनको फिचर हो। एफ राखेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर भित्र कर्ली ब्राकेट भित्र भेरिएबललाई दिन मिल्छ क्या, भेरिएबल प्रिन्ट गराउन मिल्छ। जस्तै यहाँ हामीसँग आएको छ ब्रान्ड। सो यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो जुन ब्रान्ड चाहिँ कर्ली ब्राकेट भित्र छ नि यसमा चाहिँ यहाँ जे भ्यालु आएको छ मतलब ब्रान्डको के छ नि भ्यालु त्यसलाई यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छ। जस्तै मैले रन गरेँ भने कंग्रेट्स Hyundai यु बट अ कार, कंग्रेट्स सुजुकी यु बट अ कार। सो कंग्रेट्स ब्रान्ड भयो। सो अब यसलाई चाहिँ म कंग्रेट्स नै हुन्छ यु बट अनि यहाँ चाहिँ ब्रान्ड। सो यो एफ दिएन भने चाहिँ यो ब्रान्डको ठाउँमा के प्रिन्ट हुन्थ्यो, जस्ट ब्राकेटमा ब्रान्ड प्रिन्ट हुन्थ्यो। अब यहाँ भित्र चाहिँ स्ट्रिङको भित्र हामीलाई भेरिएबलको एक्सेस चाहियो भने त के गर्न हामीले यहाँ अगाडि एफ दिएर यसलाई चाहिँ फर्मेटेड स्ट्रिङ भन्छ क्या। जस्तै अब सीमा पहिले गर्नुभएको छ यहाँ %s दिनुहुन्थ्यो अनि यहाँबाट साइडमा गएर अनि कमा अनि भ्यालु दिनुहुन्थ्यो नि त। सो हामीले पाइथनमा चाहिँ डाइरेक्टली यहीँनिर भेरिएबलको नाम दिन सक्छौँ। अब के भयो हामीले कुनै पनि एउटा कार किन्दाखेरि ब्रान्डको नाम चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो अनि माइलेज यहाँ तल यहाँ यो प्रिन्टले चाहिँ माइलेज देखाउने भयो। सो यो प्रिन्टलाई म हटाइन्छ अहिले, वी डोन्ट निड माइलेज। सो के भयो अब दुईटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छ, कंग्रेट्स यु बट Hyundai कार अनि कंग्रेट्स यु बट सुजुकी कार। सो तपाईको अंकलले कार किन्दाखेरि Hyundai को कार किनियो, तपाईको अंकलको साथीले कार किन्दाखेरि सुजुकी को कार किनियो। ओके, सो अब हामीले अरु के कुरा गर्न सकिन्छ भने ओओपी मा हामीले डाइरेक्टली यता नगइकन इनिटतिर नगइकन यहीबाट पनि वी क्यान चेन्ज द भ्यालु अथवा चेन्ज द प्रोपर्टीको भ्यालु। सो तपाईले त 20 माइलेजको कार किन्नुभयो, तपाईको अंकलको साथीले 17 माइलेजको कार किन्नुभयो। तपाईको अंकलको साथीको पैसा धेरै नाश हुन गयो किनकि 17 किलोमिटर मात्र कुद्ने भयो 1 लिटरले। अब अपग्रेड गर्नु पर्यो इन्जिन अपग्रेड गर्न त पैसा लाग्छ। अब पैसा खर्च गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि
Okay, I got a message. Okay, same in React. Yes. So backtick दिनु पर्थ्यो JavaScript मा अनि यहाँनिर हामीले कर्ली ब्र्याकेट दिएर एफ स्ट्रिङ लेख्छौँ. ओके, सो रिगार्डलेस अफ द्याट, सो अब के गर्न सकिन्छ भने तपाईँको अङ्कलको फ्रेन्डको कारको माइलेजलाई चाहिँ वी क्यान म्यानुअली सेट इट टु, सो 17 थियो, इन्जिन अपग्रेड भयो, सो 21 बनाइदिनु भयो. अब म प्रिन्ट गर्छु yufc डट माइलेज. मैले यहाँ रन गरेँ भने सो 21 नै आयो, किनकि मैले यहाँ 21 सेट गरेको छु. सो यसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि तपाईँको अङ्कलको साथीले अपग्रेड गर्नुभयो इन्जिन अनि यहाँबाट माइलेज सेट भयो. अब यसरी गर्नु चाहिँ इट्स भेरी 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 रिस्की. डोन्ट डु इट. लाइक लिटरली नेभर नेभर नेभर. लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ हुनसक्छ बट अभोइड इट है. मोस्ट अफ द टाइम्स यु सुड नट डु इट. लाइक म यति धेरै नेभर भने कि मलाई नै अलिक वियर्ड लाग्यो, कहिलेकाहीँ त युज गर्नुपर्छ यस्तो त भनेर. तर हुन्छ नि, अभोइड इट चाहिँ भन्न चाहन्छु म. यसलाई गर्ने तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि यहीँनिर हामी के गर्छौँ, अर्को एउटा मेथड बनाउँछौँ सेट माइलेज भनेर. अनि त्यसपछि यहाँ सेल्फ आउँछ अनि त्यसपछि हामी यहाँ माइलेज एक्सपेक्ट गर्छौँ अनि सेल्फ डट माइलेज इक्वल्स टु माइलेज भनेर सेट गरिदिन्छौँ. सो के हुन्छ, अब पुरानो माइलेज जेसुकै होस् नयाँ माइलेजले ओभरराइड गरिदिन्छ. अनि यहाँनिर हामीले त्यो अघिको चाहिँ चेन्ज गर्नुको साटो अब yufc डट सेट माइलेज गरेर कल गर्छौँ. अब मेथडलाई कल गर्नको लागि यसरी कल गर्ने. अनि सुरुको सेल्फ चाहिँ आफै जान्छ है. सेल्फ हामीले पास गर्नै पर्दैन. यसरी yufc भनेर सेल्फ पास गर्नु पर्दैन, माइलेज मात्र पास गर्दा हुन्छ. अब हामीले 21 बनाउनु पर्यो. अब मैले रन गरेँ, फेरि 21 नै आयो. अब चाहिँ यहाँनिर सेल्फ डट माइलेज इक्वल्स माइलेज गरिसकेपछि चाहिँ यो सेट भयो क्या माइलेज. अब यो सेट माइलेज चाहिँ अहिले म हटाउँछु. इट्स समथिङ आई जस्ट वान्टेड टु टेल यु. ओके, सो अब हेरौँ स्टार्टको कमाल. स्टार्ट त अब हामीले जहिले पनि स्टार्ट त गर्छौँ. सो भ्रुम त भयो, भ्रुम विथ अब एफ स्ट्रिङ नै युज गर्नु यसमा पनि, माइलेज सेल्फ डट माइलेज. सो यसरी एक्सेस गर्न पाइन्छ हामीले. यहाँ त मैले माइलेज पास गरेको छैन. सो एक्सेस गर्न म कसरी एक्सेस गर्छु, सेल्फ डट माइलेज एक्सेस गर्छु. अब मैले रन गरेँ भने 17 भनेर आयो, किनकि ओके 17 भनेर आयो किनकि yufc डट माइलेज 17 चाहिँ यो होइन. मैले yuc लाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने छ, सरी. ओके, yuc लाई स्टार्ट गर्दाखेरि के भयो, भ्रुम विथ माइलेज 20. मतलब यो अङ्कल्स कार yuc को चाहिँ माइलेज 20 छ नि त. सो स्टार्ट मेथड कल गर्दाखेरि भ्रुम विथ माइलेज 20 भनेर आयो. ओके, सो दिस इज अबाउट basics of object oriented programming, class, objects, methods and properties. So property यो आफै सेट भएको property भयो. जस्तै मैले प्रिन्ट गर्ने बेलामा yuc डट विल्स गरे भने यो जहिले फो हुन्छ. लाइक अरू मैले मेथड अरू अब्जेक्ट बनाए पनि यो फो चाहिँ जहिले फो हुन्छ. अब माइलेज र ब्रान्ड चाहिँ इट भ्यारिज. म यहाँ जे सेट गर्छु त्यही नै रहन्छ. सो दिस इज क्लास लेभल प्रोपर्टी, दिस इज अब्जेक्ट लेभल प्रोपर्टी. यो चाहिँ अब्जेक्ट लेभलमा मात्र हुन्छ. यो चाहिँ क्लासकै हो. यो चाहिँ सबै कारको 4वटा व्हिल्स हुन्छ एन्ड द्याट सेट. यहाँ चेन्ज त गर्न मिल्छ अभियसली, तर वी सुड नट चेन्ज इट, किनकि यो त लाइक सेट भएको कुरा हो नि त व्हिल्स त. सो त्यसरी सेट नगर्नको लागि चाहिँ डबल अन्डरस्कोर दिएर कन्भेन्सन छ. तर अहिले चाहिँ वी सुड नट डाइभ डिप इन्टु इट. सो लेट्स कन्टिन्यू. लेट्स अनदर एक्जाम्पल. अघि हामीले हेऱ्यौँ कारको, अब हामीले हेर्छौँ मान्छेको. सो पर्सनको मेथडहरू के हुनसक्छ, इट, वाक, रन. अनि त्यो पर्सन भने क्लासको. अनि पार्टिकुलर मान्छे जस्तै राम र सीता भनेको अब्जेक्ट्स हो. आई एम नट अब्जेक्टिफाइङ पिपल है, लाइक डोन्ट गेट मी रङ. कस्तो खतरा हुनसक्छ फेरि. सो प्रोपर्टी भने चाहिँ देयर नेम, एज, एड्रेस. अनि त्यसपछि मेथड भने चाहिँ लाइक त्यो माथि पर्सन लेभलमा डिक्लेयर छ. सो दिस इज जस्ट अ सिम्पल एक्जाम्पल अफ पर्सन. सो माथि यस्तै अब यहाँ माथि क्लास लेभल प्रोपर्टीमा नम्बर अफ लेग्स अथवा केही वाट एभर जे पनि हुनसक्छ. सो त्यो हुन सक्ला. अनि यहाँनिर नेम, एज, एड्रेस भनेर यो चाहिँ अब्जेक्ट लेभलको प्रोपर्टी भयो.
So we are here with 4 pillars of object-oriented programming: inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction. If someone wants to take part in spell bee, memorize these 4 words. सब खतरा खतरा वर्डहरु छ। अझ स्क्रेबलमा त स्क्रेबलमा कति कति मलाई थाहा छैन यसको तर कति धेरै धेरै छ। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। सो फर्स्टमा छ इनहेरिटेन्स। बेसिकली इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ इट्स द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ अ चिल्ड्रेन क्लास, नट अब्जेक्ट तर चिल्ड्रेन क्लास with respect to the parent class। यो प्रोसेसमा चाहिँ सबै प्यारेन्ट क्लासको अब्जेक्ट र प्रोपर्टी चाहिँ चिल्ड्रेन क्लासबाट इनहेरिट हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अब यो कार भइहाल्यो, इनिट स्टार्ट सबै छ। अब म यहाँ तल अर्को एउटा क्लास बनाउँछु, क्लास अब चाहिँ कार 4WD भनेर। यो भनेको 4 बिट ड्राइभ क्लास हो। अब इनहेरिट गर्नको लागि जस्तै प्यारेन्ट क्लास के छ हाम्रो कार छ नि त, सो हामीले ब्र्याकेट भित्र कार भनेर सेट गर्छौँ। सो यो भनेको हामीले कारबाट इनहेरिट गर्दैछौँ भनेको। सो अब यहाँ भित्र what we can do is we can set properties and do different things। अब यहाँ चाहिँ म के गर्छु, स्टार्टलाई चाहिँ सो अरु के पनि गर्दिन, डेफ स्टार्ट। सो स्टार्ट त अब्भियसली यहाँ पनि कल भइरहेछ हैन। अब यहाँ पनि मैले स्टार्ट लेखे भने चाहिँ जुन जुन कार 4 व्हील ड्राइभ कार हो नि त्यसमा चाहिँ यो स्टार्ट यहाँको कल हुन्छ। जुन जुन कार मात्र हो त्यहाँ चाहिँ यहाँको कल हुन्छ। अब जस्तै अहिले स्टार्ट म के पनि लेख्दिन, अहिले चाहिँ के गर्छु भनेदेखि फर समथिङ लाइक पावर इक्वल्स टु 1000 लेख्छु। दिस इज नट अ युनिट, जस्ट एक्जाम्पल। यसको चाहिँ पावर इक्वल्स टु 500 लेख्छु। सो बेसिकली नर्मल कारको पावर 500 हुन्छ अनि 4 व्हील ड्राइभ कारको यो यसरी लेख्छु। अनि त्यसपछि आई विल अल्सो क्रिएट अ न्यू अब्जेक्ट, न्यू क्लास। यो चाहिँ कार 2 व्हील ड्राइभ, यसको चाहिँ पावर 500। यो पनि कारबाट इनहेरिट भएको छ। ओके, सो इट्स लाइक ह्याभिङ 2 चिल्ड्रेन विथ स्लाइटली डिफरेन्ट एट्रिब्युट्स। सो कारको जुन यो स्टार्ट हुन्छ नि, यो इनहेरिट छ नि, यो सबै यसमा पनि लागू हुन्छ। बट कुन कुन कुरा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पाउँछौँ, धेरै सबै कुरा चेन्ज गर्न पाउँछौँ। ओके, सो डोन्ट गेट मी रङ। अब लेट्स जस्ट फर्गेट योर अंकल बट अ कार, फर्गेट योर अंकल्स फ्रेन्ड बट अ कार, लेट्स जस्ट मेक देम बाई अ कार अगेन। सो तपाईँको अंकलको स्यालेरी आयो सम एक्स नम्बर अफ अमाउन्ट, सम एक्स अमाउन्ट। तपाईँको अंकलले यसो हेर्नुभयो, बजेट हेर्नुभयो, अनि त्यसपछि कारको प्रोस्पेक्ट लाइक के भन्छ क्याट भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको अंकलले 2 व्हील ड्राइभ कार मजाले अफोर्ड गर्न सक्नुभयो। सो यु विल बाई अ कार, मतलब यो अंकल्स कार इक्वल्स टु कार 2 व्हील ड्राइभ, 2 व्हील ड्राइभ कार। सो अब यहाँ भित्र पनि 2 व्हील ड्राइभ कारले केबाट इनहेरिट गरिरहेछ, कारबाट इनहेरिट गरिरहेछ। सो यसमा पनि वी क्यान सेट इट्स माइलेज अनि त्यसपछि ब्रान्ड। सो माइलेज 2 व्हील ड्राइभ हो, अब्भियसली राम्रो हुन्छ। सो 21, ब्रान्ड इट्स स्टिल Hyundai। ओके, सो के भयो, मैले यहाँ यो कार 2WD भित्र त मैले यो माइलेज ब्रान्डको त के पनि कन्सेप्ट राखेकै छैन, जस्ट कारबाट इनहेरिट मात्र गरिरहेछ। सो काम गर्छ गर्दैन हेरौँ है त। सो म प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्ट गर्दिनँ, लेट्स जस्ट सी कि यो जुन हाम्रो कंग्रेट्स यु बट कार आउँछ आउँदैन। रन गर्छु, कंग्रेट्स यु बट Hyundai कार। वाउ, मैले एक ठाउँमा मात्र इनिट मेथड युज गरेर क्रिएट गरेछु, एक ठाउँमा मात्र स्टार्ट क्रिएट गरेछु। तर सिम्स लाइक कि यो कार 4WD कार 2WD मा त्यो उसको एक्सेस छ। लेट्स जस्ट ट्राई डुइङ yuc.start। यो पनि काम गर्यो भने त इट्स लाइक अ म्याजिक हैन, एन्ड इट इज। वाउ, सो के भयो भनेदेखि हामीले कार 2WD र कार 4WD लाई कारबाट इनहेरिट गर्यौं नि त। So we are getting all the features of car क्या। कार 4 व्हील ड्राइभ को कार भए पनि इट इज अ कार नि त अब्भियसली। सो कार त हो भनिसकेपछि इट क्यान गेट इट। सो मैले अब यसमा प्रिन्ट के गरेँ भनेदेखि यो अंकल्स कार डट पावर गरे भने अनि त्यसपछि रन गरे भने सो यो अंकल कारको पावर 500 नै हुन्छ। सो हामीले कार 2WD युज गरेछौं नि त। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेन्स वर्क्स। अब
तपाईको अङ्कलले टु व्हिल ड्राइभ कार क्रिएट किन्नुभयो, त्यो तपाईँको अङ्कलको साथीलाई अब खतरा कार चाहियो, तपाईँले टु व्हिल ड्राइभ क्रिएट गर्नु, उहाँले त टु व्हिल ड्राइभमा मान्नु भयो, लाइक खतरा रेज भयो। अनि त्यसपछि यो अङ्कल्स फ्रेन्ड बट अ कार द्याट इज फोर व्हिल ड्राइभ। फोर व्हिल ड्राइभमा पनि अभियसली वी निड टु सेट माइलेज, अनि माइलेज इक्वल्स टु फोर व्हिल ड्राइभ हो, अलिक कम होला। अनि त्यसपछि ब्रान्ड, अब त सुजुकीले त कति महँगो महँगोमा त बनाउँछ, सो टोयोटा। सो इफ वी डु इट एन्ड इफ वी रन इट, फोर व्हिल ड्राइभमा पनि त्यही छ, कङ्ग्रेट्स यु बट अ टोयोटा कार, तपाईँको अङ्कलको साथीले टोयोटाको कार किन्नुभयो। एन्ड दिस अल थिङ्स अप्लाइज यहाँ पनि। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेन्स वर्क्स। मतलब हामीले एउटा स्याम्पल, एउटा लाइक सेटमा एउटा हुन्छ नि कुरा सेट गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई अरू अरू धेरै ठाउँमा युज गर्न सक्यौँ क्या। जस्तै स्टार्ट हामीले एकचोटि मात्रै युज गर्न, लाइक एकचोटि मात्रै बनाउनु पर्यो, तर धेरैचोटि युज गर्न पायौँ, लाइक अरू अरू इन्टिटीमा पनि। जस्तै यदि मिल्छ भने अरू इन्टिटीमा पनि, जस्तै कार भयो, अब मैले कारको ठाउँमा यो भेहिकल बनाएर एउटा कारको क्लास भेहिकललाई इनहेरिट गरेर अर्को ट्रकको क्लास भेहिकललाई इनहेरिट गरेर त्यो पनि बनाउन सक्यो। दिस अल वुड ह्याभ बिन द सेम। अब लेट्स कन्टिन्यू। अर्को छ पोलिमर्फिजम। बेसिकली पोलिमर्फिजम यस्तो फिचर हो जुनमा चाहिँ स्पेसिफिक रुटिन टु युज भेरिएबल्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स एट डिफ्रेन्ट टाइम्स क्या। सो कस्तो भने एउटै फिचर पनि डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डेटासँग डिफ्रेन्ट तरिकाले बिहेभ गर्न सक्छ क्या। पोलिमर्फिजम मतलब मल्टिपल कस्तो भन्छौँ, मल्टिपल उसको एक्सन पर्फर्म गर्ने कुरा मल्टिपल हुनसक्छ। म यसलाई अहिले क्रिएट गरेर भन्दा पनि आई विल गिभ यु द पर्फेक्ट एक्जाम्पल। म प्रिन्ट गर्छु 2 + 2 अनि त्यसपछि म फेरि प्रिन्ट गर्छु एप्पल प्लस बल। म रन गर्छु। किन रन भइरहेको छैन? क्लियर गरौँ, स्टप रन अगेन। सो आई विल जस्ट डु इट हियर। सो रन गर्नको चाहिँ पाइथन अनि मेन लाइक नेम अफ फाइल डट पाई कि मेन डट पाई गयो भने चाहिँ ओके। सो 4 भयो अनि एप्पल बल प्रिन्ट भयो। यहाँ पनि आइसक्यो, छैन आएको। ओके, सो यहीँबाट रन गर्दा पनि हुन्छ। पाइथनको फाइल रन गर्नको लागि चाहिँ पाइथन सुरुमा अनि मेन डट पाई दिनुपर्छ। त त्यसको लागि पाइथन इन्स्टल चाहिँ हुनुपर्छ है तपाईँको पिसीमा। नेभर लाइक डोन्ट वरी अहिलेलाई। सो एप्पल बल यहाँ के भयो, प्लस अपरेटर एउटै छ है। यहाँ नम्बरमा इन्टिजरमा एड गर्दाखेरि 4 एड भयो, स्ट्रिङमा एड गर्दाखेरि कन्क्याटिनेट भयो। सो दिस इज पोलिमर्फिजम, किनकि एउटै कुरा चाहिँ अपरेटर एउटै छ तर डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट डेटासँग डिफ्रेन्ट वेले बिहेभ गरिरहेछ। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा पनि त्यस्तो हुन्छ। वी क्यान क्रिएट इट, सो यु गाइज क्यान लुक इट अप। वी जस्ट टक्ड अबाउट सिइङ एन एक्जाम्पल, सो द्याट वाज अ सिम्पल एक्जाम्पल। अब अर्को छ इन्क्याप्सुलेसन। अनि इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ देयर इज नो प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन अफ इन्क्याप्सुलेसन इन पाइथन। कस्तो भने बेसिकली वी क्यान जस्ट गिभ अ कस्तो भन्नु, वर्क अराउन्ड मात्र छ पाइथनमा चाहिँ। एउटा स्पेसिफिक यसरी इन्क्याप्सुलेट गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। त बेसिकली इन्क्याप्सुलेसन भने चाहिँ इट्स जस्ट अ प्रोसेस अफ बाइन्डिङ एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्स टु मेक देम ओन्ली एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास ब्लक। मैले अघि भनेको चाहिँ जस्तै यो व्हिल्स भन्ने कुरा छ, यो व्हिल्सलाई म यहाँबाट यसरी युसी डट व्हिल्स इक्वल्स टु 893 बनाएर युएफसीलाई अहिले हामी केयर नगरौँ। अनि मैले प्रिन्ट युसी डट व्हिल्स गरेँ।